खालसा ते पर्या बाडर आवडे राहावी ते रिश्तेने करामतुनाने दाखत दखम झाले जांगऱ्याचा वाक्य दाशय नवसो पदमजाव्या काल नवसो अमृता दासो नवके या तारा मांजरा उदरजावी तथा बाबा तनंद पासपोर्ट दरवाजा मांज पासपोर्ट शोकी नदया कनलरे मुशफास वायु बाजारी वायु इत्जाजम तरखो ततखो अवदान इत्जाज आजम जमहूरी आखरी मुर्दाई पामन बाजनाशी वजिशमी मिकेजे या खबर जनादार बेतले ने आवरे उमर बदरा वक्त पूरी नाशी वलाई रुबना जिस्मन मुजला सार बेतले नदी कदल से नदिया समर बलखदम साखवाको कदल से नदिया समर फटिया मजबूर सो सिया मतलब बता तलाश वाजो दसा सिखा मारा जायो ने जिसते पपुजेजे मुरा जायो लाश वारो प्रकार दाता सिखा दो न मशर बम्बा खाकर से लिया के प्रश्न तक से खड़ी दी प्रश्न प्रार सुर सरकोर बांज था प्रश्न में दबी तो तक्षप माता बांज रवान्य दाग नलरे प्रकार फटा द प्रश्न बांज रखता सिखम देता प्रश्न नमुना मसायुल बांज शिजे बजे फखर के प्रकार फटा द सदकाश द प्रश्न इज्जत वजे दकाश द प्रश्न नामो वपरे दकाश प्रश्न द कार बराबर के दाग नलरे जुदोन जुरन द प्रश्न वसर के रुवा समझ वजे शिके दिनासी ताय वखबर नदर बेतले ओ आंदा ताउल दला सदा कोई साना पश्चिम शार करावा तो या सा या खरशत दाना वशोरे दला उदा बस जे साना दुरावा सिकला चुरखले वई डिस्ट्रिक्ट सारे चुरखले वई उदा पासपोर्ट फेरे चुरखले वई उदा ब्राह्मण वाजे दाखल कोचले तो बनारो पगार पदारी तरत लयाजे उदा खबर ना आवरे दासा मुशर जुलम में बोलो जुलम दर थवायो साजम दर थवायो बसाजम दर तबूरो रागा वक्त कोई पमुन नाशे कोशिश में दाई जिसमें बताजेबा हाल खड़े नदा उन पसंदके रिया बांजे तपस्तान से कम नमायंदगांजी या तपस्तानो कम नमायंदगांजी या तमुलुचा कम नमायंदगांजी दादा खबर शुदा उम्मीद करो चल पाक बसमुन मित्रस हल्के ओबला खबर दादा देश से कम बरके कम दमी पाकी मजलिसुन के बदात मुलावा दमी पाकी मजलिसुन मकवा बजे कि जगह उलमा इस्लाम दा बजे प्रश्न फामिलिया पार्टी दा दाद जे शान नुमाइंदगान पार्टी दी और कम मुल्ला कलाम बरके रसिए और कम बोर्ड नोट बरके रसिए पार नाम रसिए आर पार्टी सदा प्रकार दा सिदा इत्तेफाक इत्तेफाक नजर वशो और कतवा का खबर बजे मजलिस गए याद जे इत्तेफाक शेदो आगम लागत हवाई से सरियात है अगता इत्तेफाक कमाते दाम मजलिस खराब है मुझे तमरुई था तलाक नूर को सिदायत तगलत खबर जे शेड सोके या पाठ है या बला पाठ है और प्रजा मान ये उसने देवे पार्टी खबर ना रखड़े कम सुख से के मुर्दावाई दात भी पाकरा वजे या दखल परमेश्वरान मुझसे नूर खबर है दागल खबर जे पखार दान सा खबर मुनसर को पखार दान स्माल था इकराम इज्जत वाला बोरो और पखार दान सारत उगरस नासी उलमा नासी मेहमान नासी स्टेट खालक नासी तमाशा मुर्शिद मान कुदरत नलरे उड़ा मर्डर में जरूरत बाजार गठले आगन पदा से किनासी रिफन नलरे पखार दान स्माल था वजे तनूर और वीडियो जोड़ को से दाखल बुखार हुए से और जोड़ा पलट कामयाब से परमखमान उलाट से बेशक मुश्तदा मालूम था समझे कि दारो वाला खाल का कोशिश करिए मुस्तफा मात की मुस्तफा खराब की और अदा कोशिश करिए प्रकार दाना स्वागत मुर्दा बखवर को और दासा मुजमात को प्रकार दादा वजेश में मुखारिफ चलेगा वजेश में नूर तेरे जे खा तेरे जे नियम तेरे जे
پکار دا د زموږ د خپل جد پر مخ باندې بوځو دا موږ ته معلومه ده پرلمې سره د کوم جنګ شروع دی دا د مسلمان خلاف دی په پاکستان کې کوم جنګ شروع دی دا د مسلمان خلاف دی که دلته په جمعه کې د موږ سره ظلم کېږي دا د مسلمان د پښتانه خلاف دی او موږ یې برداشتوو نه وایي چاته اجازه نه ورکوو نه دا اجازه ورکوو چې زموږ دغه اتفاق وي اقدامات کې نو موږ هغه ورته ولاړ شوي یو چې وروره موږ پر باډر پاسپورټ نه منو موږ ته خپل حق راکړه لکه مخکې چې راکړی وو یا د رادارۍ ذریعه یا د کارت ذریعه یا هر ذریعه چې جوړی یې پاسپورټ ته موږ نه برداشتوو پکار دا ده چې موږ ته خپل حق راکړې او په جمعه کې دغه کار موږ ته نه دی رابرابر کړی چې موږ دا ووایو چې زه به دا کار وکړم باډر به پرېږدم خو هغه کار یې ما ته نه دی برابر کړی د دې حق نه لرې دا ظلم دې زه نه برداشتوم نه موږ برداشتوو موږ پاسپورټ موږ نه منو په دې کې موږ به انشاءالله کوشش روان یې تر کومه وخته چې زموږ مطالبات کېږي تر هغه وخته به روان یې واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین ډېره مننه تاسو د جمعیت علماء اسلام تحصیل مالیات سکرټري حاجي حبیب الله حجار صاحب ویم په خندا خندا مقتل تروان ز قرباني د زمانې لرما یم په خندا خندا مقتل تروان ز قرباني د زمانې لرما سر بچټ نکم د دنیا د یو جابر په مخ کې سر بچټ نکم د دنیا د یو جابر په مخ کې زپ میراث کې د شهیدانو سره جامې لرما زپ میراث کې د شهیدانو سره جامې لرما اوس د بل وینا د پاره بلنه ورکوم دا بلاس قومي اتحاد مرکزی رهنما محمد صدیق بلال ته چې دوی مې ته تشریف راوړي تاسو خپله مختصره وینا واوروي محمد صدیق بلال صاحب شروع کوو د لوی سرشتن په نامه چې ډېر مهربانه او بخښونکی ذات دی دلته زموږ سره پر سټیج باندې ناست د آل پارټي تاجر لغړي هدیات قدرمن مشران او زموږ سره ناست په بینډار کې سپین ږیري مشران او باجراتو ځوانانو ستاسو د ټولو په اجازه نن زموږ ستاسو ونېرشمه ورځ ده چې په دغه تورو خاورو کې ناست یو او د یو زوروره څه مطالبه کوو چې زموږ باندې رحم وکړه موږ مجبوره کوه چې موږ د تشدد وخوا ته ولاړ شو دلته موږ پر دې سټیج یا د انټرویو د لارې یا په ملاقات کې چې کوم وخت موږ د دې څه پوښتنه وکړو چې له تېرو 130 کالو څخه موږ پر دغه ډیورنډ کرښه بغیر اساسناده بغیر له پاسپورټ او ویزې آزاد تګ و راتګ مو کړی دی او دلته زموږ په زرګونو رشته دارۍ دي نن داسې څه وجه ده چې ته زموږ پر وطن باندې زموږ څخه د پاسپورټ او د ویزې مطالبه کوې دا ظالم جابر و موږ ته په جواب کې وایي چې زموږ په وطن کې دهشتګردي ده او دا دهشتګردي را شروع سوې د دې خوا څخه ده او دا زموږ دښمن دی زه په دې جواب کې دا ورته وایم چې ته هغه د 63 د جنګ هغه واقعه در په یاد کړه چې کوم وخت په 63 کې ستا د انډیا سره جنګ ولو انډیا و موږ ته دا بلنه راکړه چې د دې خوا به زه شروعات پر در وکړم زه به ټول کړم او د دې خوا ته د دې پولیسو شروعات پر وکړه راټول سره چې ستا کوم قبضه سوی وطن دی چې موږ د راټکه پر یادوو هغه وطن ځینې وګټه نو دی په هغه ټیم کې ډېر په تشویش کې و بیا په هغه ټیم کې سردار داود دا ورته وویل چې تو مخکې تور شه ته هندو یې دا یو مسلمان ریاست دی موږ مسلمانان چې هر ځای په نړۍ کې سره وروړي یو
نو پاکستان ته وویل چې زما د پاسه بېغمه څه د خپل دښمن سره خپله مقابله وکړه نو زما هغه وفاداري په ترنسک کې ما ښکاره کړې ده چې زه یو مسلمان ریاست یم د بل مسلمان هېواد باندې مې داسې څه نه دي پېرزو نن زه دهشتګرد شولم نن ته ماته دا د هغه وخت د وفاداري صله راکړې ما ته په دنیا کې وایې چې دا اوس د یو دهشتګردو ریاست دی زما و دې خلکو پښتنو ته په دهشتګرد ګورې ته چې یو ږیرې والا په پنجاب کې وینې ته چې یو لنګې والا په پنجاب کې وینې ته چې د پښتانه په جامه کې په سند او په پنجاب کې زما پښتانه وینې د دهشتګرد په نامه یې په موټر کې پورته کوې او بیا یې په تاڼو کې د ضلالت سره مخامخ کوې موږ د دې شپې درته وایو در باندې هلاک دې وي در باندې هلاک دې وي واوره پرون مې بیا یو ویډیو کتله د خیبر پښتونخوا د سایډ څخه دلته یو چک پوسټونه دي دستا چې پنجاب ته داخله کېږي دې جلا بارډر جوړ کړی دی د نور پښتنو د صوبو څخه دا پنجاب دې جلا کړی دی لکه دلته زموږ د ویش بارډر او د چمن بارډر درمیان دا کومه کرښه ده کم بندونه چې دوی جوړ کړي دي دا پنجاب هم دوی پر دا رقم ویشلی دي او د کوم صوبې ته چې څو راوړې داسې بند یې جوړ کړی دي نو پرون یو سوشل میډیا باندې هغه ویډیو وکته پنجاب ته چې ځې د انټري په نامه باندې باقاعده یو فایل جوړېږي ته به ځان رجسټر کوې ته پښتون یې یا د بلې صوبې څو روان وې نو ته به ځان رجسټر کوې بیا به د دغه رجسټریشن په عمل کې ستا څه 2000-3000 روپۍ اخیستل کېږي نو دغه چې وي دا سلسله به بیا هره میاشت چې بیا هلته پوره شوله برته راځې بیا به دغه ځان رجسټر کوې بیا به ځې یعنې په پاکستان کې دننه د یو ویزې سیسټم جوړ کړی دی ځان دې دومره په حفاظت کړی دی زه و دې ته حیران یم چې دا څنګه ورورولي ده د پاکستان په آئین او په قانون کې دا دي چې د هغه څلور سره صوبې دي په شناختي کارت د درلودو څخه بعد کې ته په پاکستان په هر صوبه په هر ښار کې چې هر څوک یې په هر مذهب یې د هر قام یې د هر ضلع څخه یې ته آزاد کاروبار کولی شې نن ته داسې پایبندیان یې یا د دهشتګردي دا رقم رکاوټ کوې دهشتګردي دا رقم ته نه شې رکولی ستا د وطن یا ستا د ملک ستا د ریاست یو ذمهوار راځي پر میډیا باندې وایي و دهشتګردو ته دمکي ورکوي چې ته به په وطن کې لاسوهنه نه کوې که چیرې لاسوهنه کوې بیا ستاسو پر ځالګیانو موږ درته ننوځو او هلته پر ځالګیانو کې تاسو ختم کوو زه یې ښې ورته وایم چې دا ستا ذمهواره خو یا بېعقل دی یا ناپوه دی نو ته وچېرته انتظار یې تاته چې د دهشتګردو ځالګي در معلومې دي ته وچېرته انتظار یې د چا حکم غواړې واسه دهشتګرد ختم کړه موږ د دې ښې چې درته وایو موږ ټول وطن پښتون چې هر ځای دی هغه د دهشتګردۍ خلاف دی پښتون چې هر ځای دی هغه ستاسو هېڅ نه غواړي صرف ستاسو یوه مطالبه کوي په ټوله پاکستان کې چې هر ځای پښتون دی هغه د دهشتګردۍ خلاف دی او د پښتانه هر مشر هغه اول مطالبه دا کوي چې وما ته صرف تحفظ راکړه نور وما ته په وطن کې الله پاک هر څه راکړي دي صرف ته مې مه وژنه نور هر دښمن وما ته رایله کړه په پاکستان چې هر وخت بده راغلې ده که د 63 جنګ دی که د 73 جنګ دی که بله بده راغلې ده که دغه مقبوضه کشمیر کې وي که هر ځای پر تا بده راغلې ده دغه غیرتمند پښتانه په اول صف کې ولاړ دي او د هغه دښمن مخه یې نیولې ده او دا تا په خپله ویلي دي چې پښتون په پاکستان کې نه وي د پاکستان حجت به نه وي هی بې شرمه هی بې ننګه نن داسې څه وجه وشوله چې ته پښتون ته د دهشتګرد په نامه ګورې راسه ما ورته لږ پر دې شي سوچ وکړو چې دا دلونه څه د دې اوسني حکومت څخه مخکې چې کوم حکومت و د نیټو په نامه باندې 40 ملکونه راغلي وو دلته په افغانستان کې د هر ملک ستا د دښمن ملکو دلته سفارتخانې ولې ستا د دښمن ملکو هر اداره دلته ول نن خو هغه ټولې ادارې د دې وطنه وتلي دي
نن خو هغه ټول ملکونه د دې وطنه دې ګیرتمنو افغانانو ویستل، لیکن نن ته د دې وطن سره دښمني کوې. پکار خدا دی، پکار خدا دی چې ستا د افغانستان سره د ورورولۍ زندګي ته اختیار کړې. ستا خو چې اول وارې دا اوسنی حکومت راغلی، ته خو لاړې په کابل کې دي ډېر په فخر باندې چای کولې. تا ویل چې دا د پاکستان 5مه صوبه شوله، نن داسې څه وشول چې دا یو دهشتګردي ریاست شو. نن داسې څه وشول چې یو رقم او بل رقم تورونه لګوې. وایه چې ما ته پر دې لار باندې خطر او دهشتګرد روان دي. بله خبره زه ورته دا کوم، راشي موږ تاسو لږ پر دې چې سوچ وکړو چې د دې بارډر ما ورته راوړو، در دې کوټې پورې څو چکسپورټونه دي، در دا ژیندې کوټې پورې 12 چکسپورټه دي، او پر هر چکسپورټ باندې موږ داسې تلاشي کېږي چې یو ناخونګیر څوک په جوب کې نشي وړلی. او بیا دهشتګرد راځي په کوټه کې دماکه کولی شي، یا د پښتانه په بله جګه کې دماکه او دهشتګردي کولی شي. د کوټ چې تاسو ځئ د پنجاب یا د سند پورې 2 ځایه چکینګ کېږي، او دلته 8 ځایه چکینګ کېږي. دا څنګه دهشتګرد دی چې دې صرف د پښتانه سره راخیستې ده؟ دا خو معلومه ده چې پښتون هر ځای وژل کېږي. نن شکر دی د پښتانه بچی بچی په دې پوه دي چې زما دښمن څوک دی او ما وژني څوک، زما معاشي قتلعام څوک کوي. موږ ورته وایو چې بس که پر دې پښتنو باندې نور ظلم مه کوه. که چیرې دا پښتانه ختمېده غواړې، د دې هواز چپېده غواړې، که چیرې ته دا پښتانه ختمېده غواړې، نو بیا به یو داسې زورور راځي چې ستا سره به جنګ وي، ستا لنګونه به درته کاږي درته وړي. ای بې شرمه، ای بې شرمه، بیا به دې پښتنو ته ګزارې چې وطن ته بیا د پښتنو ضرورت دی. بیا به ته چې پښتانه به قربانۍ ته تیار وي، یا بیا نه درسره تیارېږو. دا واوره چې هر زورور پر تا راځي، هر زورور دې قبضه کوي. دا ستا به په ایټم بم باندې زړه شوي، دا ایټم بم دې ولې چې زورور ملکونه درشوي شي. بیا سوچ به نه کوې د پښتانه سره ظلم مه کوه. ته چې نن پورې محفوظ یې، دا د دې خپلو پښتنو قربانۍ دي، دا زموږ د تن د وینو قربانۍ دي، زموږ پلرونو نیکهګانو پر تا قربانۍ ورکړي دي. نن ته ولې پښتانه ته په دومره کم نظر ګورې؟ په پاکستان کې چې څومره ادارې دي، په هر اداره کې وګوره پښتون د یو غلام شانې ساتلی دي. د پښتون هر بچي د سپایي کار ځینې اخلي، یو پنجابی به وي او زما ټوله ضلع به د هغه تر انډر لاندې وي. یو پښتون ته خو ته یو داسې پوسټ ورکړه چې هغه یو حکمراني وکړي او ستا سړی به د هغه لاندې وي. ته ولې دلته زما سره د نفس او د قوم پرستۍ پر ریاض باندې لګیا وې؟ نو موږ هم اوس پوه یو، بیا به داسې وخت راشي چې دا پښتانه به سره یو احتیاط او اتفاق شي. نن موږ منو چې موږ به کمزوري وي، نن موږ منو چې زموږ حوات به درې ځای نه رسېږي، نن موږ منو چې موږ به بېوسه یو. ته پر موږ راګرځېدلی وې چې زړه دې وغواړي هغه دهشتګردي په موږ کې کولی شې او موږ لاندې کولی شې. دا کوم که احتیاط او اتفاق سره وکړو او د پښتانه په مشرانو کې لږ احتیاط او اتفاق راغلی او یو مشوره یې در سره وکړه. واوره بیا ولې چې هغه کار در سره وکړي چې تا سره در اوسه پرې چا نه یې کړي، ولې چې بیا پر ګوډو یې، ولې چې بیا پر زاري یې، بیا به ستا پښه او ستا به ستونې وي، بیا به زه پر تا بالا یم، بیا به ته په زاري یې. بیا نو نه درسره کوو، بیا به موږ ځان ته یو خپل سوچ او فکر لګوو. الله دې زموږ ستاسو په ټولو مشرانو کې احتیاط او اتفاق راولي. د بلې خوا زموږ په روان په اولاد کې یو څه د ملګرو فکر او سوچ به خراب وي. زه واغه ټول ملګرو ته وایم چې وروره جنګ موږ ګټلی دی، د دښمن عربې پر تاسو استعمال دي. دښمن غواړي چې په تا کې اختلاف راولي، دښمن غواړي چې په تا کې غلطفهمي راولي. د دنیا هر ځای چې حالات او معاملې که په کورونو کې وي، که رشتهداري وي، هغه په غلطفهمي باندې خراب شوي دي. راشئ ورونو، ما او تا به سره کښېنو چې هر غلطفهمي ده له منځه به یې باسو. دا دومره ولس ټوله ښار په احتیاط او اتفاق سره کښېنستلی شي. د هرې نظریې خلک
سره کښېنستلی شي. ما او تا پر دې سټېج باندې یو لس یا پنځه کسه یو د مختلفو پارټیانو به یو. باید زما او ستا چې دا جنګ مو نه ګټلی او دا بریا موږ راوړلې وي، دا د پاسپورټ ویزه مې له بیخه ایستلې نه وي، تر هغه پورې باید څوک زما او ستا په کاږه نیت پوه نه شي. د اوټو سلسلې به را روانې وي، نورې کیسې به را روانې وي، لیکن دښمن ته به موقع نه ورکوو. ډېره مننه ستاسو د توجه څخه. یو جهان مننه. کور ودان. ډېره مننه تاو محمد صدیق بلال صاحب. اوس ته بلې وینا دپاره بلنه ورکوم د لغړي اتحاد د چانسلر فیض محمد ته چې دی راسي تاسو ته خپله مختصره وینا واوروي. فیض محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. زمر د چمن او زلزله کلی عبدالله چې کم غیرتمند پښتانه نن و دېرشمه ورځ ده چې دوی په کم پر امن خپل جدوجهد کړی دی او خپل غیرت یې نن و ټولو پښتنو ته ښکاره کړي. نن د پښتانه که د خیبر پښتونخوا دي، که د بلوچستان پښتانه دي، که د افغانستان پښتانه دي، نن د ټول پښتانه چې کوم تاریخ یې روښانه کړي د دې ضلع کلي عبدالله چې دوی نن پر خپل حقوقو پر خپل حق نن و دېرشمه ورځ ده و دا یخ ته ناست دي و دا دوړو ته ناست دي. نو موږ و دې ته د زړه د کومې څخه افرین وایو. که څه زموږ مشران دي، که څه کشران دي، که زموږ همزولي دي، موږ و دې ته پر خپل حق باندې افرین وایو، صد سلام ورته کوو. کوم د و دېرشم ورځ چې ده انشاءالله داستې و دېرش ورځې به هسې نه پاتېږي. د دې و دېرش ورځو چې کوم امن دوی کړی دی دا سرکار اعلانې ورته اخیستی دي. دا سرکار ته اعلانې ورته اخیستی دي. څنګه به سره اخته کېږي؟ هر رقم عربې دې سرکار استعمال کړي، هر رقم کوششونه وکړ چې دا ولاړ شي، دا جنجال وکړي، دا جنګ سره وکړي او پښتانه وګوره او دا رقم پر یوه ځای باندې په میاشتو کښېناسته وګوره. ولې پنجابي خو موږ ته داسې سوچ ولري چې پښتون پر یوه ځای باندې پنځه ورځې نشي سره تېرولی. موږ دې بادارانو ته وایو چې دا پښتون اوس راویښ شوی دی. دا هغه خوبونه ختم شول چې تا به کوم سره جنګول، هغه خوبونه دې ختم شوي دي. نه یې عربي دې جوړې دي پر دې چمن استعمال کې. نو موږ دې ولس ته دا وایو چې انشاءالله ته یې وګټله. موږ دې پښتنو ته وایو چې دی چمن ته ځان نه بولي، دا که چمن ته ځان بولي د چې کوم عربي استعمال کړي دي د چمن سره ورسېد کوټ پورې د کوم چې کوټونه و دې چمن ته اچولي دي. نه چې دی دا وایي چې موږ چمن په ځان ګټوو، نه چمن په تا ګټېږي. ولې تا واسې ته وطن ته پرمټو جوړ کړي دي، تا چې وطن ته په څه شو کوې؟ نو زه دا ورته کوم چې چمن په تا ځان نه ګټي. د چمن کوم مشران چې دي هغه اوس ګرد ته یو
تذکرې ګورم موږ دې پښتانه ته دا وایو موږ دې پښتانه ته دا وایو انشاءالله پاسپورټ ختم دی